بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، فارکس مرشد کے بیسک ٹریڈنگ کورس کے سبق نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق کے لرننگ آؤٹ کمس ہیں: فارکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ کیا ہے؟ فارکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کتنی اقسام ہیں؟ فارکس ٹریڈنگ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے؟ فارکس ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی کتنی اقسام ہیں؟ فارکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ کیا ہے؟ فارکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ ایک مالیاتی اکاؤنٹ ہے جو افراد اور اداروں کو فارکس مارکیٹ میں تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی کوئی فارکس ٹریڈر اگر ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک بروکر کے پاس اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا اور اس میں وہ اپنا اثاثہ رکھ کر بائی یا سیلنگ کرے گا کسی بھی فارکس مارکیٹ انسٹرومنٹس کے اوپر، یعنی کوئی کرنسی پیئر، کموڈیٹی آئٹم یا کسی بھی کمپنی کے سٹاک کو بائی یا سیل لگا کر پروفٹ ارن کرے گا۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی کتنی اقسام ہے؟ نمبر 1، ڈیمو اکاؤنٹ۔ یہ مشق اور حقیقی تجارتی حالات کی نقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک ورچوئل پیسہ استعمال ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ جب آپ ریئل اکاؤنٹ پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی کافی حد تک مشق ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، بہت سارے ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی اسٹریٹجی کو 50 مرتبہ ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کر لیتے ہیں تو ریئل میں آپ کی کامیابی کی پروبیبلٹی 95% ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ آپ ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس جاری رکھیں جبکہ آپ حقیقی طور پر ٹریڈنگ سٹارٹ کر بھی دیں تو یہ ڈیمو اکاؤنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ ہر ٹریڈر کے لیے فنڈامنٹل حیثیت رکھتا ہے۔ لائیو ٹریڈنگ اکاؤنٹ یا ریئل اکاؤنٹ۔ ناظرین، یہ ایک لائیو اکاؤنٹ آپ کو فارکس ٹریڈنگ مارکیٹ میں حقیقی رقم کے ساتھ تجارت یعنی آن لائن ٹریڈنگ کی اجازت دیتا ہے۔ یعنی یہ آپ کا ریئل فنڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈالر، یورو، آسٹریلین ڈالر یا کوئی میجر کرنسی میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ ٹائپس آف ریئل فارکس ٹریڈنگ اکاؤنٹ۔ اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ۔ زیادہ تر تاجر اس اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں جو کہ تجربہ کار اور بہت زیادہ سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو اسٹینڈرڈ لاٹ ہے وہ 1,00,000 یونٹس کے برابر ہوتی ہے کسی بھی بیس کرنسی کے۔ یعنی جب آپ ایک اسٹینڈرڈ لاٹ لگاتے ہیں تو اس میں اس کا جو حجم ہے اس کے کانٹریکٹس کا وہ کتنا ہوتا ہے، تو یہ 1,00,000 یونٹس بنتے ہیں۔ عام الفاظ میں کہیں کہ اس کی جو 0.01 جو ایک لاٹ ہے چھوٹی سی، اس پہ آپ کی کرنسی کے اگر 10 پپ موو کریں تو آپ کا $1 پروفٹ بنتا ہے، اور اگر ایک اسٹینڈرڈ لاٹ یعنی 1.00 کی لگے تو آپ کا اکاؤنٹ پلس مائنس 100 ہوتا ہے اگر صرف 10 آپ کے جو پپس ہیں وہ موو کریں۔ منی اکاؤنٹ محدود سرمایہ کے حامل تاجروں یا تجارت میں آنے والوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے نام سے ہی ہے، یعنی چھوٹا اکاؤنٹ، منی اکاؤنٹ، چھوٹا اکاؤنٹ، اور اس کے ایک جو لاٹ ہے وہ 10,000 یونٹس کے برابر ہے۔ یعنی اس کی ایک لاٹ اگر لگائیں گے تو آپ اس کا ایک پپ موو کرنے پر آپ کے پلس یا مائنس $10 ہوں گے۔ مائکرو اکاؤنٹ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بہت چھوٹا اکاؤنٹ ہوتا ہے، ابتدائی طور پر استعمال کی جاتا ہے، کم سے کم خطرے کے ساتھ ٹریڈنگ کی مشق کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے نئے بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو بالکل مائکرو لیول پہ لاٹ لگا کر پروفٹ کو بہت کم ارن کرتے ہیں اور اسی طرح ان کا نقصان کا بھی خطرہ کم رہتا ہے۔ اس میں 1000 یونٹس کے ایکول اس کی ایک لاٹ ہوتی ہے، یعنی بہت ہی کم۔ آپ کے پلس یا مائنس 10
पिप की एक करेंसी पेयर की 10 पिप की मूवमेंट आपको प्लस या माइनस $1 देती है। सेंट अकाउंट, नाज़रीन माइक्रो अकाउंट की तरह ही ये बुनियादी करेंसी के बजाय सेंट में डेनोमिनेट किया जाता है, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट है ये आपको सेंट्स में शो होंगे, 20 सेंट, 25 सेंट, 30 सेंट, यानी कि ये बिल्कुल उसी तरह का होता है, सिमिलर होता है उसके माइक्रो अकाउंट के, लेकिन सिर्फ इसमें जो आपकी अर्निंग होगी वो सेंट्स में काउंट होती है। शेयर अकाउंट, मखसूस किस्म का तिजारती अकाउंट जो बुनियादी तौर पर स्टॉक्स मार्केट में अवामी तौर पर तिजारत करने वाली कंपनियों के हिस्से की बराह रास्त खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने अगर किसी भी बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या गूगल वगैरह के शेयर बराह रास्त खरीदने हैं, एप्पल कंपनी के शेयर खरीदने हैं आपने, तो ये शेयर अकाउंट होता है और ये बहुत बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है उससे ओपन होता है। आमतौर पर ब्रोकर्स के पास ये $10,000 से स्टार्टिंग लेता है। इसमें आप बराह रास्त शेयर खरीद कर आप अपने वॉलेट में या अकाउंट में रख सकते हैं और इसके ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलता है। इस्लामिक अकाउंट, नाज़रीन इस्लामी तिजारती अकाउंट्स उन ताजरों के लिए बनाए गए हैं जो इस्लामी उसूलों की पैरवी करते हैं, जो सूद की अदायगी पर पाबंदी लगाते हैं, यानी कि वो ना सूद लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, ये उनके लिए ये अकाउंट स्वाब से पाक होता है, यानी वो रातों रात मुमकिन होने वाली पोजीशनों पर सूद जमा नहीं करते या अदा नहीं करते। यानी कि जब आप एक ट्रेड ओपन रखते हैं और अगले दिन जाकर उसको क्लोज करते हैं तो उसका कोई सूद इस अकाउंट पे चार्ज नहीं होता, जबकि जो स्वैप वाला अकाउंट होगा उस पर आपको सूद चार्ज होगा। इसलिए जब भी आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं तो आप इस्लामिक अकाउंट खुलवाएं, और फर्दर अगर आपको माइक्रो, स्टैंडर्ड या कोई भी अकाउंट हो उन टाइप में से वो आपने सेलेक्ट करना है और इस्लामिक अकाउंट साथ में आपने ये ऑप्शन क्लिक कर लेनी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अफराद और इदारों को आलमी करेंसी मार्केट में गैर मुल्की करेंसी की तजारत करने की इजाज़त देता है। नाज़रीन जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं किसी भी ब्रोकर के पास तो उस अकाउंट को रन करने के लिए या आपको बाय या सेलिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसमें आप लॉगिन करके आप ट्रेडिंग करते हैं। ये हर ब्रोकर का अपना डेवलप करदा प्लेटफॉर्म भी होता है और एक मशहूर चंद एक प्लेटफॉर्म है जिसमें MT4, MT5, सी ट्रेडर या निंजा ट्रेडर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो हर ब्रोकर की अकाउंट को रन करने की सलाहियत रखते हैं। इनमें ये मशहूर चंद एक आप देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो MT4 है, उसके बाद MT5 है। और इन प्लेटफॉर्म्स की खासियत जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हर ब्रोकर का अकाउंट रन कर सकते हैं। तो आपने इन प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है कंप्यूटर के अंदर या आप अपनी मोबाइल के अंदर करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें आप उस ट्रेडिंग अकाउंट को जो ब्रोकर का होता है उसमें आपने सर्वर सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर, पासवर्ड लगाकर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती है। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपने आने वाली हर वीडियो को बर वक्त हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें